हेलो स्टूडेंट्स समस्त को जय जगन्नाथ। आज आम ओडिशा करेन्ट अफेयर्स रो जून मासरे घटिथिबा समस्त घटनावली को नहीं आलोचना करिबा। आजिरो आलोचना रे परीक्षा रे आसीबा भली बछा बछा 50 टी एमसीक्यू को नहीं आज आलोचना करिबा। प्रथम करेन्ट अफेयर्स क्वेश्चन आलोचना करिबा पूर्वरु जो माने जेनासार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु। वीडियोटी को लाइक करने सहित अधिक अधिक मात्रा रे शेयर करनियंतु। प्रथम क्वेश्चन, ओडिशार केउंठारे अत्याधुनिक राजस्व भवन और विपर्यय परिचालना भवन निर्माण करा जिवो। वर्तमान ओडिशा सरकार चाहिंचंती जे ओडिशा रे अत्याधुनिक राजस्व भवन एवं विपर्यय परिचालना भवन निर्माण करा जिवो। ताहा केउं सहर निर्माण करा जिवो? यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी भुवनेश्वर। ग्रामांचल रे राजस्व और तहसील सेवा लोकों पाखरे पहुंचाइबा पई ओडिशा सरकार केउं योजना कार्यकारी करिसंती? ऑप्शन ए रे रही आम राजस्व, ऑप्शन बी रे रही आम गाँव रे आम तहसील, ऑप्शन सी रे रही मो तहसील, ऑप्शन डी रे रही सुभद्रा योजना। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी आम गाँव रे आम तहसील। ग्रामांचल रे राजस्व और तहसील सेवा लोकों पाखरे पहुंचाइबा पई ओडिशा सरकार तरफ एक योजना कार्यकारी होईछि। यार नाम रही आम गाँव रे आम तहसील। ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बैठकर आयोजन ओडिशार केउं स्थान रे करा जायतिला? ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप रो बैठक ओडिशार केउं स्थान रे आयोजन करा जायतिला? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी पुरी सहर रे आयोजन करा जायतिला। ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन 2026 रु 2036 किए उद्घाटन करथिले? रिसेंटली ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन किए उद्घाटन करथिले? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी श्री सीपी राधाकृष्णन जी होचंती भारतर उपराष्ट्रपति। भारतर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ओडिशा गभीर समुद्र माछधरा मिशन रो उद्घाटन करथिले। सीएम ट्रॉफी 2.0 रे ओडिशा रे केउं केउं क्रीडा को शामिल करा जायछि? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल। फुटबॉल, कबड्डी, खो खो एवं वॉलीबॉल को वर्तमान सीएम ट्रॉफी 2.0 रे शामिल करा जायछि। ओडिशार केउंठारे बाजीराउत आंचलिक क्रीडा कॉम्प्लेक्स स्थापन करा जाउछि? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी ढेंकानाल। ढेंकानाल जिल्ला रे ओडिशार बाजीराउत आंचलिक क्रीडा कॉम्प्लेक्स स्थापन करा जिबार लक्ष्य रखा जायछि। देशर प्रथम राज्य भाबे केउं राज्य ब्लॉक स्तर रे समन्वित क्रीडा इकोसिस्टम गठन करिया पे पदक्षेप नैछि? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा होची प्रथम राज्य जे कि ब्लॉक स्तर रे समन्वित क्रीडा इकोसिस्टम गठन करिया पई अनेक गुड़िए पदक्षेप नैछि। सरकारी और अनुदान प्राप्त शिक्षानुष्ठान रे केजी रु पीजी पर्यंत देयमुक्त शिक्षा प्रदान करिबाकू ओडिशा सरकार केउं योजना आरंभ करिसंती? आपण माने समस्त जानिथिबे ओडिशा सरकार वर्तमान केजी रु आरंभ करी पीजी पर्यंत समस्त छात्र छात्री मानक पई मागणा शिक्षा प्रदान करिवार व्यवस्था करिसंती। तेबे एही केजी रु पीजी जो देयमुक्त शिक्षा प्रदान करा जिवो ताहा ओडिशा सरकारंकर केउं योजनार अंतर्भुक्त अटे?
यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्ध। आपण माने देखि पारुथिबे ज्ञानोदय शिक्षारू समृद्धि लोकंक सरकार रे केजी रु पीजी पर्यंत मिलिबो देयमुक्त शिक्षा। बेल्जियम गस्त पई भारतीय जातीय कनिष्ठ पुरुष हॉकी दल रे ओडिशार केते जण खेलाड़ी स्थान पाइछन्ति? भारतीय जातीय कनिष्ठ पुरुष हॉकी दल रे जो दल बेल्जियम गस्त रे वर्तमान बाहरी सेथिरे आम ओडिशार केते जण खेलाड़ी स्थान पाइछन्ति? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी 9 जण। आपण माने देखि पारुथिबे एमाने होउछन्ति सेही 9 जण जे कि बेल्जियम गस्त रे भारतीय हॉकी दल रे स्थान पाइछन्ति। ओडिशा सरकार पद्म पुरस्कार विजेतांकु मासिक केते सहायता राशि प्रदान करुछन्ति? वर्तमान ओडिशा सरकार ओडिशार जेउ पद्म पुरस्कार विजेता अछन्ति सेमानंकु मासिक सहायता राशि प्रदान करुछन्ति। सेही अर्थ राशि केते टंका अटे? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी 30,000 टंका। 30,000 टंका ओडिशा सरकार प्रत्येक पद्म पुरस्कार विजेतांकु मासिक सहायता राशि प्रदान करुछन्ति। ओडिशा विधानसभा परिसर रे एक अत्याधुनिक फिजियोथेरापी केन्द्र उद्घाटन किए करथिले? भुवनेश्वर जो ओडिशा विधानसभा परिसर रही सेठारे गोटे फिजियोथेरापी केन्द्र को उद्घाटन करा जायतिला। ताहा काहा द्वारा होइतिला? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आपण माने देखि पारुथिबे ये होचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी कि विधानसभा परिसर रे फिजियोथेरापी सेंटर उद्घाटन करिसंती। ऐतिहासिक बरगड़ धनुयात्रार संरक्षण और प्रचार प्रसार पई ओडिशा सरकार केते टंका आर्थिक अनुदान घोषणा करिसंती? विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुयात्रार संरक्षण और प्रचार प्रसार पई ओडिशा सरकार केते टंका आर्थिक अनुदान घोषणा करिसंती? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी 1.5 कोटी टंका। आपण माने छवि देखि पारुथिबे ऐतिहासिक बरगड़ धनुयात्रा पई 1.5 कोटीर आर्थिक अनुदान राज्य सरकार करिसंती। बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना माध्यम रे केते जण बरपुत्रंकर जन्मस्थली को ऐतिह्य ग्राम भावे विकसित करा जिबार लक्ष्य रखा जायछि? आमर ओडिशार केते जण बरपुत्र रहिसंती निज निजर जन्मस्थान रे ओडिशा सरकार सेही गाँ को नहीं बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना रे शामिल करने को जाउछंती। तेबे केते जण बा केतोटी गाँ रे यह शामिल करा जिवो? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी 25 जण। ओडिशार केउंठारे मल्टी प्रोडक्ट एमएसएमई पार्क रो उद्घाटन करा जायछि? मल्टी प्रोडक्ट एमएसएमई पार्क रो उद्घाटन केउंठारे करा जायछि? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए बारपाली गंजाम। गंजाम रो बारपाली एवं कलाहांडी रो केसिंगा रे मल्टी प्रोडक्ट एमएसएमई पार्क रो उद्घाटन करा जायछि। ओडिशार केउंठारे रसगोला क्लस्टर स्थापन करा जिवो? रसगोला क्लस्टर केउंठारे स्थापन करा जिवो? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए पाहाड़ खोर्धा। खोर्धा जिल्लार पाहाड़ ठारे रसगोला क्लस्टर स्थापन करा जिवो। ओडिया सिनेमार सर्वोच्च सम्मान केउंटी? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी मोहन सुंदर देव गोस्वामी पुरस्कार। ओडिया चलचित्र शिल्पर विकास और प्रोत्साहन पई ओडिशा सरकार केउं नीति प्रणयन करने को घोषणा करिसंती? यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी चलचित्र नीति। 2024 वर्ष पई ओडिशा राज्य चलचित्र पुरस्कार रे श्रेष्ठ चलचित्र पुरस्कार केउं चलचित्र पाइछि? रिसेंटली ओडिशा राज्य चलचित्र पुरस्कार घोषणा होइतिला 2023 एवं 24 वर्ष पई। 2024 वर्ष रे श्रेष्ठ चलचित्र पुरस्कार पाइछि ऑप्शन सी आश्रम।
2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ପାୱାର ମୁଭି ପାଇଁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି 2024 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ସି ଦେବଯାନୀ ଦେହୁରିଆ। ମୁଭି ଭଗିଆ ଭାରିଜା ପାଇଁ ଦେବଯାନୀ ଦେହୁରିଆ 2024 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ସି ଅଶୋକ ପତି। ମୁଭି ପାୱାର ପାଇଁ ଅଶୋକ ପତି 2024 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର 2024 ମସିହା ପାଇଁ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ବି ନମ୍ରତା ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଶ୍ରମ ମୁଭି 2024ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଭି, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି 2024ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଦେବଯାନୀ ଦେହୁରିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଅଶୋକ ପତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ନମ୍ରତା ଦାସ ଯିଏକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ବିବେଚନା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2023 ମସିହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। 2023 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ଏ ଶ୍ୟାମଲେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। 2024 ପାଇଁ ନମ୍ରତା ଦାସ ଏବଂ 2023 ପାଇଁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମଲେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। 2023 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ? 2023 ମସିହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ସି ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ମୁଭି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ। ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ମୁଭିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ହରିହର ମହାପାତ୍ର 2023 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2024ରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ 2023ରେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। 2026 ମସିହାରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି। ଯେହେତୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଆସିଛି 2026 ମସିହାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 4 ଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର। ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଛବିଟି ହେଉଛନ୍ତି ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛବିଟି ହେଉଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁ। 2026 ମସିହାରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକରେ ପାଇଛନ୍ତି ଅପସନ ସି ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାଟକ ବା ରଜା ନାଟକ ପାଇଁ ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2026 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ଯିଏକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଜା ନାଟକର ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 2026 ମସିହାରେ ସେହିପରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣେ ବାନ୍ଦଶିଳ୍ପ ବା ବମ୍ବୋ କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର 2026 ମସିହାରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବମ୍ବୋ କ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
आपण माने देखि पारुथिबे ये होचंदी शरद कुमार पात्र जे कि बॉम्बो क्राफ्ट पई 2026 रो कला क्षेत्र रे पद्मश्री पुरस्कार विजेता अटंती। ओडिशा रे केतोटी रेल रूट रे कवच सुरक्षा व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो। कवच सुरक्षा समस्त जानिबा उचित। रेल दुर्घटना रोकिया पई कवच सुरक्षा कार्यकारी करा जायछि। ओडिशा रो केतोटी रेल रूट रे यह कार्यकारी हेबो? यार सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी 6 टी। रेल दुर्घटना रोकिबा पई अत्याधुनिक कवच सेवा जहाँकि 631 रूट किलोमीटर रे कवच व्यवस्था स्थापन करा जिवो। एथिपाई केंद्र सरकार 270 कोटी मंजूर करिसंती। ओडिशार 6टी गुरुत्वपूर्ण रेल रूट रे कार्यकारी हेबो स्वदेशी कवच। तमिलनाडुर केउं स्थान रे घटिथिबा अमोनिया गैस लीक दुर्घटना रे ओडिशार श्रमिक माने प्राण हराइथिले। बहुत दुखद खबर थिला जे तमिलनाडुर गोटी अंचल रे अमोनिया गैस लीक होई ओडिशार बहुत गुडे श्रमिक मृत्युवरण करथिले। तमिलनाडुर यह केउं अंचल अटे? यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर तमिलनाडुर अंचल रे अमोनिया गैस लीक रे ओडिशार बहुत जन श्रमिक प्राण हराइथिले। ओडिशा सरकार राज्य रे केतोटी स्थानर इंग्रजी नाम बा स्पेलिंग को परिवर्तन बा संशोध करिसंती। ओडिशा सरकार बहुत गुडी ओडिशार इंग्रजी नामर संशोधन करिसंती। तेबे केतोटी स्थानर इंग्रजी नाम को ओडिशा सरकार संशोधन करिसंती? यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी 64 टी। सुदृढ़ होउचे सांस्कृतिक परिचय और ओडिया अस्मिता को मिलुचे सम्मान। आपण देखि परुथिबे कटक होइची पूर्वे CUTTACK थिला, वर्तमान KATAK होइची। सेपरि जयपुर JEYPORE थिला, वर्तमान JAYAPUR होइची। सेपरि केंद्रा परा थिला KENDRAPARA थिला, ता वर्तमान KENDRAPADA होइची। मन रखंतु जनमत आधार रे 27 जिल्लार 64 स्थान रे संशोधित इंग्रजी बनान को चूड़ांत करा जायछि। ओडिशार केउं जिल्ला रे लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापन करिबा पे मंजूरी मिलिछि? ओडिशा पे गोटे गर्वर कथा। ओडिशार केउं जिल्ला रे लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापन करिबा पे मंजूरी मिलिछि? इंपोर्टेंट रहइबो। यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी खोर्धा ठारे। लोकंग सरकार शिल्प हब पालुटिछि ओडिशा। खोर्धा रे स्थापन हेबो लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम रे NFSA एवं SFSS हिताधिकारी मानी नियमित अतिरिक्त केते किलो निःशुल्क चाउल पाइबे? अन्नपूर्णा योजना रे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना रे ओडिशार जनसाधारण केते किलो बा केते केजी रो मागणा चाउल पाइबे? यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी 5 किलो फ्री राशन पाइबे। रूसियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 किए जीति छंती? रूसियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सुदर्शन पट्टनायक जीति छंती। सैंड मास्टर आपण माने समस्त जानि छंती सुदर्शन पट्टनायक, जे कि इंटरनेशनल स्तर रे बहुत गुड़िए ओडिशा पई गर्व एवं गौरवर सम्मान आनी देइछंती। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 एवं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 केउंठारे आयोजित हबो? उभय वर्ल्ड एवं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 मसिया रे एहा भुवनेश्वर ओडिशार भुवनेश्वर ठारे आयोजित हबो। वृत्तांग जलसेचन प्रकल्प केउं जिल्ला रे अवस्थित? इंपोर्टेंट रहिबो जेहेतु वृत्तांग जलसेचन केउं जिल्ला रे अवस्थित? यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी नयागढ़। पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज रो
ନୂତନ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି? ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ନୂତନ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାରିପଦା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା କାଲିବେଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଡ୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଅ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହବ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ? ପୁରୀର ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଅ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହବ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଅ ହବ୍ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପରୁ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୀତି। ଏଥିପାଇଁ 6000ରୁ ଅଧିକ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଲୋକାଲ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଅ। 80 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରାଫ୍ଟ, କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ ହବ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଦୀୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ନାମକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସିଲଭର ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେଉଁ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ? ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ସିଲଭର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି? ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ 204ଟି ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 204ଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 118ଟି ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 204ଟି ହେବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ 118ଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ 204ଟି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା କେତୋଟି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି? ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବମୋଟ 5ଟି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିନେଇଛି। ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ନାନାଜୀ ଦେଶମୁଖ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର 2025 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାର କରିଛି। ତାହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ଗରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ମନ୍ଦାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର 2025 ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି?
ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋତଲାମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର 2025 ହାତେଇ ନେଇଛି। ରାମେଶ୍ୱର ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମେଶ୍ୱର ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ଇନାଗୁରେସନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 163.18 କିଲୋମିଟର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାମେଶ୍ୱରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 163.18 କିମି ଦୀର୍ଘ ନୂତନ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 8,397.79 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ 134ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆମ୍ବର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ? 134ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି? ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଆୱାର୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ତାହା ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଆବେଦନ, ସର୍ବାଧିକ ସୌର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଡିସ୍କମ୍ ଯାଞ୍ଚ। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭେଣ୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭେଣ୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ଅଟେ। ତାଡ଼ୋବା ଅନ୍ଧାରୀ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା କେଉଁ ବାଘୁଣୀ 4ଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି? ତାଡ଼ୋବା ଅନ୍ଧାରୀ ଟାଇଗର ଠାରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେ 4ଟି ଶାବକ ଛୁଆ ଦେଇଛି। ତାର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଜିନ୍ନତ। ଜିନ୍ନତ ନାମକ ବାଘୁଣୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ଶାବକ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଜିନ୍ନତ ବାଘୁଣୀ, ଯିଏକି 4ଟି ଶାବକ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହା ସହ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହା ସହିତ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଇଣ୍ଟେଲ ଏବଂ 3DGS। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ? ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଚିପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲ 3DGS ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ଲାସ କୋର ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ 70% ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ 70%। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିଙ୍କ ବୀମାକରଣ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି? ଗାଈ ଏବଂ ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ବୀମାକରଣ ପାଇଁ 85% ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋପାଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ମିଳୁଛି 70% ରିହାତି।
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିଙ୍କ ବୀମାକରଣ ପାଇଁ ମିଳୁଛି 85% ରିହାତି। ଉପକୃତ ହେବେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୋପାଳକ। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫ୍‌ପିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ରପାଲି ଆମ୍ବ କେଉଁ ସହରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି? ଆମ୍ରପାଲି ଆମ୍ବକୁ ଲଣ୍ଡନ ସହରକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ? ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାନୀୟକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବେଲପଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ 2 ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ 2 ଗୁଣା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 2036 ସୁଦ୍ଧା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ଏସ୍ସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ସେଥିରେ ଏସ୍ସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 11.25%। 11.25% ଏସ୍ସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷୟିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ବିକାଶକୁ ମିଳୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ଏସ୍ସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଛି ସଂରକ୍ଷଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ଏସ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 22.5% ଓ ଏସ୍ସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16.25% ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ସିବିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ କେତେ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? 2025-26 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 471 ମିଲିୟନ ଟନ୍। 471 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ 2025 ଏବଂ 26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ସମୃଦ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 471 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନରୁ ପ୍ରାୟ 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ 46,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜେନାସାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।